আস্তে আস্তে। তো গুড মর্নিং সকলকে, আজকেও একটা নতুন ভিডিওতে। আর কালকে যে বাউলে গেলাম সেই বাউলে সব চিপগুলো কপি করা হচ্ছে, আর তার সাথে সাথে সৌরভ जोशी একটু ভিডিও দেখছি, ব্লগ। এই যে रात को पीयूष यहाँ सोया था और मैं यहाँ सोया था। इसमें दो बेड है, एक बेड यहाँ एक बेड यहाँ। पीयूष भी उठते हीटर के सामने बैठ गया, देखो मेरी तरह। गुड मॉर्निंग दादा जी। गुड मॉर्निंग। कैसा लग रहा है फिर? मस्त, एकदम ऐसा लग रहा है बिल्कुल यहाँ हमें সামনে পাহাড়। সৌরভ जोशी কিন্তু 7 দিনের জন্য পাহাড় ঘুরতে আছে, মানে বরফের পাহাড়ে। সেই ভিডিওই দেখাচ্ছে, 2 দিন হলো, আরো 5 দিনের ভিডিও দেখা যাবে। সবাই দেখো কোন কোন জায়গায় যাচ্ছে। खतरनाक। और जो सामने वो पहाड़ है ना गाइस, वो है किन्नौर कैलाश, जहाँ शिव जी रहते हैं। वो सामने वहाँ का ट्रैक होता है, 2 दिन का ट्रैक होता है। ये ना सामने जो ये शिवलिंग है, देखो 172 किलोमीटर, 4.5 घंटे सीधा ताबो के लिए। आज हम जा रहे हैं कल्पा से ताबो। लेफ्ट लेना है, ठीक है। पीछे वालों के लिए, आगे वाले प्लीज मेन हाईवे पे वेट करें। हाईवे पे लेने के बाद लेफ्ट लगाएं एंड वहाँ वेट करें। वी आर रीचिंग इन 2 मिनट्स। तो ये सब कुछ ना वॉकी टॉकी में बता रहे हैं क्या। জায়গাটা দেখো খালি কত সুন্দর, দেখছো কত সুন্দর জায়গা দেখো। আমরা না হয় ভিডিওতেই দেখিনি, সৌরভ जोशी তুমি ঘুরে ঘুরে মজা নিয়ে দেখো। यहाँ पे रुके हैं, पानी दिखा तो गाड़ी धो लेते। गाड़ी এবার গাড়ি ধুবে দেখো ঝর্ণায়। बहुत गंदी हो रखी है ना, मस्त साफ हो गई। पूरा पानी पानी देखो भाई। বিনা পয়সায় কিন্তু সৌরভ जोशी গাড়িটা ধুয়ে ফেললো। গাড়ি ধুতে 500 টাকার মতো লাগতো, এখন এখানে বিনা পয়সায় ধুয়ে গেল। তো পাহাড়ি লোকরা মনে হয় বিনা পয়সাতেই গাড়ি ধোয় এমন করে, ঝর্ণার জল দিয়ে গাড়ি ধোয়া, বাহ সেই ব্যাপার। पता नहीं पानी कहाँ से आ रहा है, ऊपर से देखो, ऊपर से झरने से आ रहा है। तो यहाँ पे ना पाइप लगा दिया है, तो जो भी आता है यहाँ पे मस्त गाड़ी धोते हैं। देखो सारे अपनी, वैसे रिस्क भी है, अगर पत्थर वत्थर आएगा तो पत्थर से स्क्रैच भी आ सकते हैं। निकाल दे, निकल जाएगी। हाँ निकाल दे निकाल दे निकाल दे। अरे डर रहा है इधर से घुमा ना, घुमा। चलो भाई, कार वॉश तो होगी, काफी जल्दी धोई नहीं थी भाई, चमक गई है देखो एकदम। ये देखो सारे अपनी गाड़ियां लेके आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ कैसे हो, थैंक यू। तो अब बाइक से जा रहे हो? সৌরভ जोशीর একটা ফ্যান ফলোয়িং দেখছি, মানে ও যদি পাতালের নিচেও চলে যায় ওর ফ্যান, ও যদি চাঁদেও চলে যায় ওর ফ্যান, এত ফ্যান ওর। फिर से आ गया पानी भाई। ये क्या था, कुछ दिख ही नहीं रहा भाई। गाइस सामने देखो कितने प्यारे डोम्स हैं, ये देखो बर्फ के पहाड़ भी शुरू हो गए देखो। भाई सामने देखो कैसे पहाड़ हैं, पूरी चट्टानी चट्टानी, लेफ्ट में राइट में सामने सब जगह। तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं, यहाँ से व्यू देखो भाई, नीचे खतरनाक नदी है और अभी हम वहां से आए। সেই জায়গা দেখো, देखो हमारी सारी गाड़ी आ रही है, देखो लाइन वाइज। अब हम सबसे पीछे हो चुके हैं, सारी गाड़ियां हमसे आगे हैं देखो। আমাদের দার্জিলিং এ গেলে সব পাহাড় খালি সবুজ সবুজ, আর এদিকে মানে একটাও ঘাসপালা নেই, ওর জন্য এমন কালার। वैसे अभी जिस रोड पे हम चल रहे हैं ना, लिटरली सांप की तरह ऐसे 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 घूम रही है, और हमारी सारी गाड़ियां लाइन वाइज चल रही है। इतनी मस्त लग रही है ना भाई। मैंने ड्रोन उड़ाया, ड्रोन शॉट आपने देखे होंगे भाई, मतलब मजा आ रहा है यार। अल्टीमेट नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है गाइस। अगर आप कभी नहीं आए ना तो यहाँ पे आना भाई, स्पीति जरूर आना भाई। সেই জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু সবাই ব্লগার হয়ে যাও। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है, बहुत ही अलग पहाड़ है, बहुत ही अलग रास्ते हैं। आप देखो बिल्कुल प्लेन पहाड़ आ गए, बिल्कुल प्लेन, चट्टानों वाले जा चुके हैं, प्लेन आ गए हैं। तो अभी यहाँ रुक रहे, देखो सारी गाड़ियां, तो सारी गाड़ियां लग चुकी है लाइन वाइज, ये देखो। तो यहाँ पे रुके हैं सभी लंच के लिए, तो लंच करते हैं, इसके बाद चलेंगे आगे। यहाँ से सिर्फ 1.5 घंटे का रास्ता रह गया। कैसा लग रहा है? पूरा सिंह, क्या बात है। चले फिर, चलो। अनसन खाएंगे, क्या खाएंगे? अनसन क्या होता है? तो बैठ गए यहाँ पे, अभी खाना ऑर्डर किया हमने, मंगाया गरम मोमोज। तो चलो ट्राई करते हैं। পাহাড়ি মোমো সেই হবে, चटनी উপভোগ করে মানুষ, ক্যামেরা লাগানো রেডি, সংসার করে, যত ঐশ্বর্য আস্বাদন, সেই আস্বাদন করার পরে যখন তার মন গুরু ডাক দিয়ে বলে, অনেক তো ঐশ্বর্য রস আস্বাদন করিলি, ওরে মন
একবার মাধবদের দেশে যান। কালী সাউন্ড। এটাই আছে আমাদের জানা। হে কৃষ্ণ ভগবান, তোমার বেলায় উল্টো দেখতে পাই কেন? তুমি আগেই ত্যাগ করলে। আচ্ছা নারদ, দেখবেন সত্য ত্রেতা দাপর যেখানে যাবেন নারায়ণ নারায়ণ, নারদের মুখে কিন্তু কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ হয় না। নারায়ণ নারায়ণ, ওই দ্বারকায় গিয়েও নারায়ণ, বৃন্দাবনে গিয়েও নারায়ণ, কৃষ্ণ নাম নারদের মুখে উচ্চারণ হয় না। আমি শুনেছি আগে নারদের মুখে কৃষ্ণ নাম হতো। কোন অপরাধের ফলে, কার অভিশাপের ফলে তোর মুখে কৃষ্ণ নাম বন্ধ হইল? নারদের বীণায় কৃষ্ণ কয়, নারদ যে বীণা বাজায় ওই বীণায় কৃষ্ণ কয়, কিন্তু নারদের মুখে কৃষ্ণ নাম হয় না। নারদ কয় নারায়ণ নারায়ণ। তাহলে তোর মুখে কেন কৃষ্ণ নাম হয় না, এটা জানার জন্য আমার বাসনা এক। আর যক্ষা বেদি থেকে কি করে মুক্তি পেলি? ও আমার মোটামুটি 3টা চাপাইছিল, আমিও 3টা চাপায় দিয়া যাই। তো চাপায় দিয়া যাই, বেশি করে দিলে দিব, না দেয় নাই। দাবি 10 দফা করলে 10 দফা পুরো নাও হতে পারে, কিন্তু দাবি করতে তার কম করা যাবে। ধরে পেল কত যন্ত্রণা, এ পৃথিবীর আলো বাতাস দেখালেন দুঃখিনী মা। অনাহারি মা রয়েছে বাবা, অনাহারি মা রয়েছে, খোকার খাওয়ার হয়নি তাই তো আজ জায়গা তোমার শুধুই বৃদ্ধাশ্রম, তাই তো আজ জায়গা তোমার শুধুই বৃদ্ধাশ্রম। আজকের আসরে কোন ছেলে যদি, কোন ছেলে, কোন মেয়ে, কোন বৌমা বাড়ির বৃদ্ধ মা বাবার জন্যে, বাড়ির বৃদ্ধ মা বাবার জন্য কেউ যদি সমরেশের কথা শুনে 100 গ্রাম বাদাম নিয়ে দেখবেন, 100 গ্রাম বাদাম 20 টাকা দিয়ে, যারা মাকে কিছুই বলেন না কখনো, গিয়ে বলবেন, মাকে গিয়ে বলবেন, বাবাকে গিয়ে বলবেন, ও মা, ও বাবা, আমি না মেলায় গেছিলাম জানো তো, আমি মেলায় গিয়ে তোমার জন্য 100 বাদাম নিয়ে এসেছি মা। দেখবেন ওই বাদামটা মা বাবা খাবে না, কয়েকদিন খাবে না। দেখবেন ওই বাদাম দেখেই সঙ্গে সঙ্গে কান্না করে ফেলবে। যে ছেলে কোনোদিন একবার ডাকে না মা বলে, 1 গ্লাস জল দেয় না, সে কি করে আজকে বাদাম নিয়ে এলো? এই ভাবতে ভাবতেই মায়ের বাবার অন্ততপক্ষে 2 দিন কেটে যাবে। তাই হাত জোর করে বলবো, ওই বুড়ো মা বাবাগুলোকে একটুখানি আনন্দ দিলেই ওদের অনেক গ্যাসের ট্যাবলেট কম লাগবে, হার্টের ওষুধ কম লাগবে, ওদের সুগারের ওষুধ কম লাগবে। শুধু একবার গিয়ে বুকে ছড়ে বলবেন, বাবা, ও মা, আমি তোমায় খুব ভালোবাসি। এইটুকু বলে দেখবেন যে কত ভালোবাসা আপনার জন্য ওদের বুকে বেঁধে আছে। তাই তো বলেছি যে হাতে মা খাইয়ে দিত
সে হাতে আজ ভিক্ষের থালা পায় না খেতে যে হাতে মা খাইয়ে দিত, আয় বাবা আয় আয় খেনে খেনে, আয় বাবা খেনে খেনে, যে হাতে মা খাইয়ে দিত ক্ষীর দুগ্ধ ছানা, সে হাতে আজ পায় না খেতে হাতে ভিক্ষের থালা। মা দেখবেন বলবে, আর ওর ছেলে, ছোট্ট ছেলে আর ছেলের, আর ওই ছেলে আর বউ, আমার ছেলে, ছেলের বউ আর ছোট্ট নাতিটা ওই ঘরে থাকে। আর একটা ঘরে এসি চালিয়ে রেখেছে কেন জানো? ওর আদরের কুকুরটা শুয়ে থাকে। কুকুরটা আবার এসি ছাড়া শুতে পারে না। শুধু শুধু ওই ঘরটায়, যে ঘরে কুকুরটা রাখে, সেই ঘরেই শুধু আমাদের বুড়ো বুড়ির জায়গাটা হয় না, কুকুরের জায়গা হয়। কুকুরের জন্য প্রতিদিন 500 টাকা আমার ছেলে বলেছে খরচ হয়, আর আমাদের এক মুঠ ভাত দিতে খুব কষ্ট হয়। তাই সেই সকল ছেলের পায়ে হাত দিয়ে বলবো, ভগবানের পুজো করে লাভ নেই, তুমি বোম্বে দিল্লি ঘুরে ঘুরে লাভ নেই, কাশী মথুরা, এই যে এখন সবাই কুম্ভে স্নান, কোন স্নানে কাজ হবে না যদি মা বাবার চোখ দিয়ে জল পড়ে। তাই তো বলেছি, লিখেছে খোকা এখন আছে সুখে, আমার খোকা খোকা এখন আছে সুখে, বউয়ের আঁচল তলে, মায়ের ছেঁড়া আঁচলের কথা সেজে গেছে ভুলে। যদি মাকে ভালোবাসেন, যদি বাবাকে ভালোবেসে থাকেন, যদি আপনারা সত্যি মা বাবাকে ভালোবাসেন, তাহলে গানের শেষে এত জোরে হাত দিয়েন যেন আগামী আমি 7 দিনের মধ্যে আবারও একটা গান লিখতে পারি। তাই তো বলবো খোকা এখন আছে সুখে, বউয়ের আঁচল তলে, মায়ের ছেঁড়া আঁচলের কথা সেজে গেছে ভুলে। সমরেশ বলে সেই ব্যথার কি, সমরেশ বলে সেই ব্যথার কি হবে তাই তো আজ জায়গা তোমার শুধুই বৃদ্ধাশ্রম, তাই তো আজ জায়গা তোমার শুধুই বৃদ্ধাশ্রম। আরে সেথায় গিয়ে দেখতে পাবি শ্রীরাধার চরণ। দেখ, সবাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন, যার লজ্জা আছে তার জীবনে কোনোদিন ভক্তি আসবে না। লজ্জার সঙ্গে ভক্তির সঙ্গে এতটা ফারাক। ওই দেখো এক মান আছে আর ওই এক মান আছে, আর এই দেখো নাচ তো থামেই না। হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে ভক্তি। কে কি করলো, কে কি মনে, পাশে আবার বসে আছে কানু আস্তে আস্তে সবাই মিলে হাত তুলে আমার সঙ্গে, সবাই মিলে পেছনে আমার দাদাদেরও বলবো, সবাই মিলে হাত তুলে, সবাই 2 হাত তুলে, দুটি বাহু তুলে, দুটি বাহু তুলে। আমার ইয়ং ভাইরা যারা হাত তুলছে, রাধারানী যাদের বছরে 3 বার 4 বার করে প্রেম কেটে যাচ্ছে, সব ঠিক করে দিস। তাই বলছে দুটি বাহু তুলে।